راستے کے اندر قافلے والوں کی نیت بگڑی اور انہوں نے آپ کو ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ پھر اس یہودی نے اپنے علاقے میں لے جا کر آپ کو آگے کسی اور کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخرکار آپ جس یہودی کے ہاتھ فروخت ہوئے وہ آپ کو لے کر ایسی بستی کے اندر داخل ہوتا ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ اس یہودی نے اپنے ایک باغ کی رکھوالی کا ذمہ میرے حوالے کر دیا، اور اسی طرح ایک دن میں کھجور کے درخت کے اوپر چڑھا ہوا پھل اتار رہا تھا کہ اچانک میں دیکھتا ہوں کہ اس یہودی کے پاس اس کا چچا زاد بھائی آتا ہے اور آ کر اس کو کسی شخص کے بارے میں بتا رہا ہے۔ تو میں نے کان لگا کر جب سننا شروع کیا تو مجھے پتا چل گیا یہ اسی شخصیت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جن کی تلاش کے اندر میں آج یہاں پر آ کر غلامی اختیار کیے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کی گفتگو سنی اور میرے دل کو اطمینان ملا اور میری خوشی کے ساتھ جسم کی کیفیت یہ ہو گئی کہ میرا جسم لرزنے لگا، ایسا کانپا کہ کہتے ہیں میرے کانپنے سے درخت بھی کانپنے لگ گیا، اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ اگر میں مزید یہاں پر درخت پر کھڑا رہا تو یہ درخت اس یہودی کے سر پر آ کر گرے گا۔ کہتے ہیں میں نیچے آیا اور میں نے آ کر کہا کہ تم کس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ تو اس یہودی نے زور سے میرے چہرے پر تھپڑ رسید کیا اور مجھے کہا کہ تمہارا اس سے کیا کام، تم جا کر اپنا کام کرو، تمہارا ہماری باتوں سے کیا تعلق ہے۔ بالآخر شام کا وقت ہوا تو میں تازہ کھجوریں لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کی حضور یہ میں آپ کے لیے صدقہ لے کر آیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کھجوریں لے کر اپنے گرد بیٹھے اصحاب کے اندر تقسیم فرما دی۔ تو کہتے ہیں جب میں نے یہ معاملہ دیکھا کہ حضور نے صدقہ تو لیا لیکن اپنے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ دیگر اصحاب میں تقسیم کر دیا، تو میرے زبان سے بے ساختہ نکل گیا واللہ واحدۃ، کہ اللہ کی قسم میری پہلی وہ نشانی پوری ہو چکی ہے۔ اب میں خوشی خوشی واپس آیا، اگلے دن کا انتظار کرنے لگا۔ دوسرے دن شام کے وقت میں مزید کھجوریں لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اب میں نے آ کر کہا حضور یہ کھجوریں میں آپ کے لیے صدقہ تن نہیں بلکہ ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرما لی، خود بھی تناول فرمائی اور اپنے اصحاب کے اندر بھی تقسیم فرما دی۔ تیسرے دن آپ دوبارہ تشریف لے کر آئے اور دل کے اندر خواہش تھی کہ وہ تیسری نشانی بھی مجھے پوری ہوتی دکھائی دے تاکہ میں فوراً سے اسلام قبول کر کے آپ کے پیروکاروں کے اندر شامل ہو جاؤں۔ تو اگلے دن آپ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، لیکن پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جنت البقیع کے اندر موجود ہیں۔ آپ وہاں پر جاتے ہیں، حضور جہاں پر کھڑے ہوتے ہیں کبھی آپ حضور کے آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے کی طرف آتے ہیں، کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں جاتے ہیں۔ ایک بے استراری سی کیفیت ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہے۔ جس طرح انسان کسی چیز کو تلاش کرنے کے اندر کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ معاملہ دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہچان گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو ایسا علم غیب عطا فرمایا تھا کہ حضور کے سامنے کوئی شخص اپنی دلی مراد لے کر آتا، ابھی وہ اس کا اظہار بھی نہیں کرتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پہلے ہی پورا فرما دیتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کیفیت دیکھی، اپنے جسم اطہر سے چادر مبارک سائیڈ پر کی اور حضرت سلمان کہتے ہیں ساختہ ہو کر میں نے اس کا بوسہ لے لیا۔ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں اس کیفیت کو کہ بندہ کسی کے پاس آیا ہے، ابھی اس نے کوشچن بھی نہیں کیا، اپنا اس نے سوال پیش بھی نہیں کیا، لیکن اس کو آگے سے جواب مل جائے تو انسان کی ذہنی، انسان کی عقلی کیفیت کا کیا عالم ہوگا۔ انسان تو حیران و پریشان ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی پاور آپ کو عطا فرمائی ہے کہ ابھی میں نے اپنا سوال بھی نہیں کیا اور مجھے جواب بھی عطا فرما دیا گیا۔ تو حضرت سلمان کی کیفیت تبدیل ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کر فوراً سے اسلام قبول کیا، اور آپ وہ فارس کے اندر پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے دین اسلام قبول کیا۔ اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ فارسی کا لقب دیا جاتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس دور کے اندر آپ کے آباء و اجداد نے بڑا زور لگایا کہ کسی طرح آپ کو آگ کی پوجا کے اوپر رضامند کیا جائے، لیکن آپ ہمیشہ حق کے متلاشی تھے۔ آپ نے زندگی میں کبھی بھی آگ کی پوجا نہیں کی۔ آپ اسلام کو قبول کر کے اپنی زندگی اسلام کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ پھر سارا واقعہ پہلے راہب سے لے کر آج تک جو جو معاملات ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اصحاب کے سامنے رکھ دیے اور بتایا کہ اس وقت میں فلاں یہودی کا غلام۔ آگے اس یہودی سے جس وقت آپ کو آزادی حاصل ہوئی وہ بھی ایک ایمان افروز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو ظاہر کرتا خوبصورت واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضور نے کہا کہ سلمان بڑی تم نے غلامی کر لی ہے، اب اس یہودی کے ساتھ مکاتبت اختیار کر لو۔ مکاتبت ایک عربک لینگویج کے اندر سیل اینڈ پرچیز کے اندر ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے جس کا مطلب ہے کہ غلام اپنے آقا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتا ہے۔ ایگریمنٹ کے اندر یہ شرائط طے کی جاتی ہیں کہ غلام فلاں عرصے کے اندر اپنے آقا کا فلاں کام کر دے گا، اس کام کو طے کر لینے کے بعد، پورا کر لینے کے بعد غلام مالک سے آزاد ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ تم یہودی کے ساتھ مکاتبت کر لو۔ تو حضرت سلمان فارسی نے جو ہی سنا تو اس یہودی کے پاس آ کر کہا کہ تم میرے ساتھ مکاتبت کر۔ اس یہودی نے جب سنا تو مذاق کرتے ہوئے اس نے کہا میں تیار ہوں مکاتبت کے لیے۔ تو کہا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تو یہودی کہتا ہے کہ تم اس طرح سے کرو کہ میری وہ فلاں بنجر زمین ہے
बड़े अरसे से वहाँ पर कोई पौधा भी नहीं लगा, कोई दरख्त भी नहीं होगा। तुम वहाँ पर जाकर 300 खजूर के पौधे लगाओ। वो 300 पौधे जब बड़े होंगे, फलदार दरख्त बनेंगे, फिर फल देंगे, उसके बाद मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। बात सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि कहा साथ में तुमसे नकदी के तौर पर 5 किलो चांदी का भी तकाजा करता हूँ। तो हज़रत सलमान फारसी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। साहबा को जब भी कोई परेशानी होती, जब भी किसी मामले की तलब होती, वो हुजूर की खिदमत में आ जाया करते थे। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दर वो दर है जहाँ पर कभी किसी को ना सुनने के लिए नहीं मिली। तो आकर कहा कि हुजूर मुकातबत के लिए वो राजी है, लेकिन उसने ये शराइत रखी हैं। और आज भी इंटरनेट पर आप जाकर सर्च कर लें, पौधों के बारे में अच्छी राय रखने वाले से आप सवाल करें कि खजूर का पौधा लगाने के बाद फलदार दरख्त कब बनता है, फिर वो फल कब देता है, तो इसके लिए कई सालों या शायद कई सदियों का अरसा दरकार होता है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए सलमान, परेशान होने की क्या बात है। आपने फौरन से असहाब को हुक्म दिया कि सलमान की मदद करो, 300 पौधे इकट्ठे कर लाओ। साहबा फौरन से जाते हैं और 300 दरख्त ला के हुजूर की खिदमत में पेश कर देते हैं। हुजूर फरमाते हैं, सलमान जाओ, हमारे पहुंचने से पहले जमीन को तैयार करो, हम खुद आकर वहाँ पर खजूरों के पौधे लगाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम असहाब के मजमे के साथ हजरत सलमान फारसी के उस बाग की तरफ रवां दवा है। वहाँ पर पहुँचते हैं, असहाब पकड़ाते जाते हैं, हुजूर पकड़ कर पौधा उस जगह पर रखते जाते हैं। जब पौधे लगा दिए गए, अब उसके बाद इंतज़ार करना था कि अब ये इंतज़ार कब ख़त्म होता है। लेकिन ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोइज़ा था कि आपने कई सदियाँ, कई सालों को चंद महीनों या चंद हफ्तों के अंदर मुख्तसर फरमा दिया। लोग कहते हैं हमने अपनी आंखों से देखा कि सालों बाद जो चीज़ हासिल होने थी वो चंद हफ्तों या चंद महीनों बाद ही हासिल हो चुकी थी। वो पौधे दरख्त बन चुके थे। हज़रत सलमान फारसी दोबारा हुजूर की खिदमत में हाजिर होते हैं, कहते हैं हुजूर, एक शर्त तो पूरी हो चुकी, अभी दूसरी शर्त बाकी है कि मैंने 5 किलो चांदी के बराबर कीमत उस यहूदी को अदा करनी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए सलमान, क्यों परेशान होता है। अल्लाह अकबर कबीर। वो क्या कैफियत हो जब कोई भी इंसान परेशान दिल के साथ, टूटे हुए दिल के साथ, बेसहारा बेआसरा सी कैफियत लेकर हुजूर की खिदमत में हाजिर होता होगा और हुजूर मुस्कुरा कर फरमाते होंगे, परेशान होने की क्या ज़रूरत है, क्यों परेशान होते हो। यही कलमात कहने की देर थी। एक शख्स आता है, हाथों के अंदर सोना लेकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश करता है, हुजूर ये मेरी तरफ से कबूल फरमा लें। वो एक मुर्गी के अंडे के बराबर मिकदार में एक पत्थर था सोने का। हुजूर ने फरमाया, है सलमान, ये लो और जाकर अपनी कीमत अदा कर दो। हज़रत सलमान ने कहा, हुजूर इससे कीमत अदा हो जाएगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म गैब देखें, आपने फरमाया कि जाओ सलमान, तुम्हारी कीमत पूरी हो जाएगी। बज़ाहिर वो एक सोने का टुकड़ा, लेकिन उससे 5 किलो चांदी की कीमत अदा कर दी। अब हज़रत सलमान फारसी को यहूदी की गुलामी से आज़ादी हासिल हो चुकी थी। आप अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक खुले तौर पर गुजार सकते थे। और जिन असहाब ने बैत रिज़वान के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बैत की थी, आप उन लोगों के अंदर भी शामिल हैं। और बैत रिज़वान करने वालों के बारे में अल्लाह खुद फरमाता है कि ये वो लोग हैं जिनसे अल्लाह तबारक व तआला राज़ी है। तो जब भी कोई गुलाम हुजूर के पास आता, हुजूर उसको अता फरमा देते। आज भी उम्मती हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाता है, कोई भी ख्वाहिश लेकर जाता है, हुजूर के रोज़े मुबारक पर हुजूर के सामने हाजिर होता है, दिल के अंदर कोई भी मुराद लेकर जाता है, वो उसकी मुराद उसको सामने पूरी होती दिखाई देती है। इसी चीज़ के बारे में आला हज़रत ने खूबसूरत शेर लिखा। आप कहते हैं कि हिलता नहीं दो जहाँ को, क्या क्या तेरे दर से, एक लफ्ज़ नहीं है जो तेरे लब पर नहीं है। यानी ये तो वो बारगाह है जिसके अंदर सिर्फ लफ्ज नहीं है, बाकी हर चीज़ यहाँ से तुम्हें मिल जाता है। फिर जब ईरान फतह होता है, कैसर और किसरा के कसीर तादाद के अंदर माल गनीमत मुसलमानों के हाथ आता है, तो हज़रत उमर हर मुसलमानों की खिदमत करने वाले का वजीफ़ा इंतहाई आला दर्जे तक मुकर्रर फरमा देते हैं। आपका जो वजीफ़ा मुकर्रर फरमाया गया वो 5 किलो चांदी के बराबर कीमत थी, महाना जो आपको अदा किया जाता था। गवर्नर बनने से पहले आपके जिस्म पर 2 चादरें थीं, और गवर्नर बनने के बाद जब आप खुतबा देने के लिए भी आते, आपके जिस्म पर सिर्फ वही 2 चादरें होती। हत्ता कि जब शदीद सर्दी होती, आप ऊपर वाली चादर को थोड़ा सा बढ़ा लेते, लंबा करके बिछा लेते और ऊपर बैठकर दूसरे सिरे को अपने ऊपर फेर लिया करते थे। आपकी सादगी का ये आलम था कि एक मरतबा आप बाजार में कहीं जा रहे तो एक शख्स दूसरे शहर से गालबन आया था। उसने अपना सामान आपको थमा दिया और कहा कि ये मेरा सामान मेरे साथ लेकर चलो, मेरे घर तक पहुँचाना है। थोड़ा सा आगे जब आप सामान उठाकर चलते हैं तो जिन्होंने देखा, जो आपको जानते थे, वो आकर खिदमत में हाजिर होते हैं, कहते हैं हजरत हमें बताएं, हम आपके ये कंधों का बोझ उठाते हैं, हमें बताएं ये कहाँ पर रखना है। तो आप कहते हैं नहीं, ये काम मैं अल्लाह की रिजा के लिए मुकम्मल कर रहा हूँ। तो वो शख्स हैरान रह जाता है कि ये कौन सी शख्सियत है। पूछने पे पता चला कि ये सहाबी रसूल हैं, अजीम मर्तबत शख्सियत हैं और गवर्नर वक्त, गवर्नर शहर हैं। वो शख्स घबरा जाता है और फौरन से कहता है हजरत मुझे माफ़ कर दें, मुझे इल्म नहीं था कि आप इतनी साहिब मर्तबत शख्सियत हैं। तो आप कहते हैं परेशान ना हो,
मैं अल्लाह की रज़ा के लिए यह काम कर रहा हूँ। फिर आपने सामान वहाँ पर नहीं छोड़ा बल्कि वो सामान लेकर उसके घर आते हैं, वहाँ पर सामान रख के कहते हैं कि ये काम मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए पूरा किया। वक्त का गवर्नर एक इशारा करे तो खादमीन की लाइनें लग जाएं, एक इशारा करें तो सवारियों की लाइनें लग जाएं, लेकिन अब अल्लाह की रज़ा हासिल करने का वक्त आता है तो पैदल सफ़र करते हैं, अपने कंधों के ऊपर किसी का सामान लाद लेते हैं, उसके घर तक पैदल सफ़र करते पहुंचाते हैं। तो सादगी का ये आलम था, आप इतने डाउन टू अर्थ थे कि आपने मखलूक की खिदमत के अंदर कभी कोई कसर न छोड़ी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को उनकी सीरत पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन।